آج ہم آپ کو کراچی کے ایک ایسے طالب علم سے ملائیں گے جنہوں نے کراچی میٹرک کو ٹاپ کر کے اپنا اور اپنے والدین کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ اور جس طرح آج اس نے ادارے کا نام، اپنے پیرنٹس کا نام روشن کیا، اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ وہ اپنی کنٹری تک پہنچے۔ نہیں بالکل بھی مشکلات پیش نہیں آتی ہیں۔ جب قرآن سینے میں ہو تو باقی چیزیں تو ویسے ہی آسان ہو جاتی ہیں سب کے لیے۔ تو الحمدللہ بغیر کسی ٹیوشن، بغیر کسی کوچنگ کے پڑھا ہے، تو اسکول کے ٹیچرز پہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ اور ماشاءاللہ سے 1073 مارکس اس بچے نے لیے، 97.54 اس کی پرسنٹیج بنی۔ السلام علیکم جی، چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ قوم کی ترقی کا معمار طالب علم ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کراچی کے ایک ایسے طالب علم سے ملائیں گے جنہوں نے کراچی میٹرک کو ٹاپ کر کے اپنا اور اپنے والدین کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں حافظ عبدالرحمان سے۔ حافظ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا اچیومنٹ آپ نے حاصل کی ہے، تو اس کے لیے آپ پہلے سے تیار تھے یا اچانک سے یہ سب ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پوزیشن حاصل کی، اور دوسری بات یہ کہ میں نے اپنی طرف سے تو 100% محنت کی تھی۔ آگے دعائیں بھی تھیں، اساتذہ کی محنت بھی تھی، والدین کی بھی دعائیں بھی تھیں، کچھ میری اپنی بھی دعائیں تھیں۔ تو خیر پوزیشن کی امید تو نہیں تھی، لیکن جب کال آئی تو کافی سن کے اچھا لگا۔ اور محنت تو اپنی طرف سے پوری کی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پوزیشن کے لیے محنت کی ہے۔ مجھے یہ بتایا کہ شروع سے ہی آپ کا پڑھائی سے لگاؤ تھا یا 9th-10th میں آپ کو فیل ہوا کہ نہیں پڑھائی کرنی چاہیے؟ جی، میں نے اصل میں یہاں پر 7 میں ایڈمیشن لیا تھا، اس سے پہلے میں حفظ کر رہا تھا۔ تو 7 میں جب میں آیا بالکل نیو تھا، مجھے مطلب سٹارٹنگ تھا، تو اسی وقت سے میں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا، اور 7 میں بھی ماشاءاللہ 7 سے ہی میرے کو مطلب لگاؤ تھا۔ جب سے میں اسکول میں لگا تھا تب سے ہی مجھے پڑھائی میں لگاؤ تھا۔ آپ حافظ قرآن بھی ہے، تو دونوں چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کچھ مشکلات تو پیش نہیں آتی اس بار؟ نہیں بالکل بھی مشکلات پیش نہیں آتی ہیں۔ جب قرآن سینے میں ہو تو باقی چیزیں تو ویسے ہی آسان ہو جاتی ہیں سب کے لیے۔ تو مشکلات تو بالکل بھی پیش نہیں آئیں۔ قرآن بھی ساتھ میں مطلب یہ ریوائز کرتا تھا، اور ساتھ میں اسکول بھی پڑھائی چلتی تھی، تو اتنی کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ اس جرنی میں سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ کریڈٹ تو سب کو ہی دوں گا، خود کو دوں گا، اسکول والوں کو، والدین کو، سب کو دوں گا، کیونکہ الحمدللہ بغیر کسی ٹیوشن، بغیر کسی کوچنگ کے پڑھا ہے۔ تو اسکول کے ٹیچرز پہ ڈیپینڈنٹ تھا، وہی گائیڈ کرتے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ان کے پاس چلے گئے پوچھنے کے لیے، وہ پورا گائیڈ کرتے تھے کہ پیپر میں کس طریقے سے لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہوگا، اور سب انہوں نے گائیڈ کیا۔ باقی خود بھی میں نے بک سے خود اسٹرگل کی، محنت کی اور پڑھا، ریڈ کر کے میں اندازے لگاتا تھا کہ کون سا ٹاپک آ سکتا ہے اور کس کو کس طریقے سے یاد کرنا ہوگا۔ پڑھائی سارا دن کرتے تھے، تکتے تو نہیں تھے؟ سارا دن تو خیر نہیں کرتا تھا، جب موڈ ہوتا تھا تو کرتا تھا، لیکن جب موڈ مناتا تھا تو سارا دن ہی کرتا تھا اور تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے بورڈ میں ایوارڈ سیرمنی کے بعد مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دی، اور اس میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے کہیں پر ٹیوشن نہیں لی، اور مطلب نہ ہی انفرادی کلاسز لیے، نہ سینٹر میں گئے۔ اس بارے میں بتائیں کہ اساتذہ نے کتنی محنت کی آپ پر، کیونکہ آپ اس اسکول میں پڑھتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے، اساتذہ تو پوری کلاس پہ محنت کرتے ہیں، اب یہ اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے گین کر رہا ہے، باتوں کو سیریس لے رہا ہے نہیں لے رہا۔ تو اللہ کا شکر ہے، انہوں نے تو اپنا پورا 100% کیا، جس طریقے سے وہ کر سکتے تھے انہوں نے پوری اپنی کوشش کی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، میں نے بھی سیریس لیا باتوں کو، اور الحمدللہ اس مقام تک پہنچا۔ ٹیوشن کے بغیر کبھی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ کیونکہ زیادہ تر بچے ہوتے ہیں وہ اکثر ٹیوشن نہیں پڑھتے، تو اس وجہ سے سارا ملبہ وہاں ڈال دیتے، اس بارے میں بتائیں۔ نہیں، مجھے تو بالکل بھی مشکل پیش نہیں ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہوتی تھی تو اسکول کے ٹیچر سے پوچھ لیا، اگر کوئی زیادہ پرابلم ہوتی تھی دوبارہ تو میرے سبلنگز ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، انہوں نے بھی میری بہت مدد کی تھی، تو ان سے کر لیتا تھا۔ باقی خود بھی ریڈ کرتا تھا میں، یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز ہی پڑھائیں گے، خود بھی میں بک سے ریڈ کرتا تھا۔ ایک بار ریڈ کیا سمجھ میں نہیں آیا، 2-3 دفعہ کیا، خود بخود سمجھ میں آ جاتا تھا۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی اچیومنٹ آپ کی اساتذہ کی محنت سے اور آپ کی محنت سے حاصل کی آپ نے، باقی بچوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیا کرے، کس طرح محنت کرے؟ باقی بچوں کو یہی پیغام دوں گا کہ سال کے شروع سے آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ سال کے اینڈ میں آ کے سب ٹینشن لیتے ہیں، برڈن لیتے ہیں، اور اس میں کچھ نہیں ہوتا سوائے سر میں درد ہوگا، پڑھائی بھی صحیح سے نہیں ہو پائے گی۔ تو میں نے بھی یہی کیا تھا، سال کے شروع سے جس طرح ٹاپک کور ہوتے جاتے تھے ساتھ ساتھ ان کو لے کے چلتا تھا۔ تو یہی پیغام ہے کہ سال کے شروع سے پڑھیں اور ٹینشن بالکل بھی نہیں لیں، ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہوتا،
बस रिलैक्स रहें और पढ़ाई करें बस. पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा था? मैथमेटिक्स. अच्छा, और फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएं, क्या आप फ्यूचर गोल रखते हैं अभी? फ्यूचर गोल्स तो इंशाल्लाह अभी प्री इंजीनियरिंग में हूँ, तो फ़िलहाल तो इंजीनियरिंग का ही सोचा हुआ है. तो जी, इस वक्त हमारे साथ अब्दुर्रहमान के टीचर्स मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि वो कितना फील प्राउड कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया. तो उनके इस्लामियात के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं. सर, इस बारे में बताएं, कितने मतलब फील प्राउड कर रहे हैं इनको यहाँ पर इस मकाम पर देखकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तालिब इल्म जो होता है उस्ताद के लिए वो रूहानी औलाद के दर्जे में है. घर में जिस तरीके से हम अपने माहौल में अपनी औलाद में से किसी को किसी भी फील्ड में तरक्की करते हुए देखते हैं, वो खुशी ऐसी होती है जो इंसान ज़बान में नहीं ला सकता. बहरहाल अल्फाज तो नहीं है कि जो मैं बोलूँ इस वक्त मैं इतना खुश हूँ इस बच्चे को देखकर, जो मैं अल्फाज में नहीं अदा कर सकता. इसी तरह जिस तरह मैं खुश हूँ, इसी तरह ये तालिब इल्म भी खुश है, इनके वालिदैन भी खुश है, इदारा भी खुश है. अल्लाह ताला जो है उनको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए. अस्सलाम वालेकुम. आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है और आई थिंक ही डिज़र्व्स इट. जो इस वक्त उसका रिज़ल्ट आया है अब्दुर्रहमान का, ही वॉज रियली अ वेरी सीरियस स्टूडेंट, यानी कि और ही यूज़ टू टेक इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़. द मेन थिंग आई मस्ट से फॉर एज अ स्टूडेंट एक बच्चे के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए, एवरीथिंग वॉज इन Abdurrahman. He used to listen to the lectures. He used to coordinate with the teachers. Not only he, alhamdulillah, each and every student which we have in our school, वो लेते हैं इंटरेस्ट. बट आपको पता है कि बच्चों का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है. और माशाल्लाह वी वर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम अब्दुर्रहमान. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अब्दुर्रहमान से, और भी माशाल्लाह थे. वो भी कुछ पॉइंट्स से जो हैं वो A ग्रेड तक आ गए या क्या इस तरीके से था, बट we were expecting this thing from him. So all my duas and all my prayers are with him कि may Allah give him a bright future, कि वो फ्यूचर एक उसका ब्राइट हो. और जिस तरह आज उसने इदारे का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि वो अपनी कंट्री तक पहुँचे. अब्दुर्रहमान के मैथ और फिज़िक्स के टीचर हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे हम इस बच्चे के हवाले से पूछेंगे कि वो क्लास में कैसे पढ़ते थे, मैथ और फिज़िक्स में कितनी दिलचस्पी रखते थे. सर, इस हवाले से बताएं और इनके फ्यूचर के हवाले से बताएं. सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. अच्छा, माशाल्लाह ये बच्चा जो है ख़ुद बदाते ख़ुद इस चीज़ को रिफ़्लेक्ट करता था कि इस बात के काबिल था कि एक अच्छे स्टूडेंट्स को शो करता था. और नंबर 1. नंबर 2, जो चीज़ें इसको बताई जाती थी उसको पहले दिन से गिरफ़्त करता था, और कभी इसने इस हवाले से कंप्लेन नहीं दी कि इसको कोई काम दिया गया, कोई इसको असाइनमेंट दिया गया और उसने उस असाइनमेंट को डिले किया हो. और कुछ चीज़ें एडवांस में भी पूछता था, कुछ चीज़ें एडवांस में भी लेके चलता था. जब भी इसको फारिग औकात मिला इसने उस चीज़ को अवेल किया. कभी भी इसने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया, और स्पेशली मैंने और किसी भी असातिज़ा ने इसको फ़जूल टाइम बर्बाद करते हुए नहीं देखा. अपने काम से काम और अपनी मेहनत और लगन पे भरपूर तवज्जो दी इसने. और मेरा सब्जेक्ट क्योंकि मैथ्स और फिज़िक्स था, तो इसमें नॉर्मली बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती थी. तो इसने कभी भी अपने मसले मसाइल को पूछने में झिझक का इजहार नहीं किया. चाहे कोई सी बात हो, इसने भरपूर तरीके से पूछा और माशाल्लाह उसको कवर अप भी किया. ये भी नहीं किया कि पूछने के बाद छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया, बल्कि उस पर गिरफ्त की उसने. और ये इस चीज़ की रिफ्लेक्शन थी कि इसके घर का माहौल कैसा था, कि घर में माहौल अच्छा था पढ़ने का, तो इसने उसका भरपूर भी बेनिफिट उठाया. ठीक है, जहाँ असातिज़ा की मेहनत थी, वहाँ पेरेंट्स की तरफ से माहौल के जो प्रोवाइड किया गया था वो भी काबिल तारीफ़ है ना. फ्यूचर के हवाले से क्या कहेंगे सर? आगे जाके इनकी फ्यूचर आपको ब्राइट नज़र आ रही है? सर, ब्राइट नहीं, बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है. और बच्चा इसी तरह इंशाल्लाह मेहनत करता रहा और अपने टीचर्स की नसीहतों पे अमल करता रहा, तो इंशाल्लाह तरक्की इसके कदम चूमेगी इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि बच्चे की हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए. देखिए, स्टूडेंट के हवाले से आपने भी सवाल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रहमान अब्दुल हफीज़ शोबा हिफ्ज़ में हमारे पास आए थे और वफाकुल मदारिस में भी इन्होंने 92 मार्क्स लिए. इसी तरीके से बोर्ड ऑफिस की परफॉर्मेंस तो भी आपने सुनी कि 95.54 उनकी परसेंटेज, 97.54 उनकी परसेंटेज रही है माशाल्लाह से. और 1073 मार्क्स उन्होंने लिए आउट ऑफ 1100, ये उनके मार्क्स. इस्लामिक इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन 1993 से कराची में खिदमत अंजाम दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 29 बहारें इस इदारे ने देखी हैं. और इसमें जो शोबाजात की आपने बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी तमाम शोबाजात हैं. मैट्रिक बोर्ड से हम एफिलिएटेड हैं
शोबा हिफ्ज़ हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि ये 29 साल की अगर हम अपनी छोटी सी आपको पैन पिक्चर दें तो उसमें ये है कि अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से पास आउट स्टूडेंट इस वक्त बिनूरी टाउन, दारुल उलूम बिनूरी टाउन में भी हैं, दारुल उलूम कोरंगी, वहाँ पे भी हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ से पास आउट भी में खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से वर्ल्डली एजुकेशन की तरफ आएँ तो NED से हमारे बहुत से बच्चे पास आउट हुए, फास्ट से हुए, KMC, DMC, SMC, इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस से भी हमारे स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची और कराची से बाहर बहुत से मकामात पर सर्विसेज दे रहे हैं और अपने इदारे का एक बहुत अहम हिस्सा बने हुए हैं। देखिए, इसी तरीके से अगर हम शोबा हिफ्ज़ में जाते हैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पिछले कई सालों से वफाकुल मदारिस से हमारे तलबा और तालिबात जो हैं वो इम्तिहानात देते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन लेकर के आते हैं। 90+ % उनकी रहती है और 100% रिज़ल्ट हमारा न सिर्फ मैट्रिक बोर्ड में रहता है बल्कि वफाकुल मदारिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% रिज़ल्ट रहता है। सबील वाली मस्जिद गुरु मंदिर कराची में हमारा हेड ऑफिस है और कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारी 6 ब्रांचेस जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं माशाल्लाह। वहाँ पे हम बच्चों की तालीम और तरबियत पर लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक बात अर्ज़ करूँगा, वो ये कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो किया जाता है बच्चों की तरबियत पे। हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फोकस भी करते हैं और अपने टीचर्स को भी हम कहते हैं कि इसको फोकस करें कि बच्चे की अगर तरबियत हो जाएगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तालीम पर उसकी तवज्जो ख़ुद ब ख़ुद बढ़ जाती है। मैं यहाँ पर एक दरख्वास्त करूँगा अपने वालिदैन से भी, और वो वालिदैन जो इस वक्त सुन रहे हैं या वो बच्चे जो इस वक्त इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा उनसे कि एक दरख्वास्त है मेरी कि आप तमाम लोग जो हैं बच्चों की तरबियत पर बड़ा फोकस करें कि इस वक्त माशरे में बच्चों को हराम हलाल, अच्छे बुरे, सही गलत की पहचान होनी चाहिए। उन बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी किस डगर पर गुजारनी है, शरीयत या इस्लाम हमें क्या तालीम देता है, बीइंग अ मुस्लिम हमें किस तरीके से अपनी शब व रोज़ गुजारना चाहिए। यहीं पर एक बहुत अहम मैसेज मैं और भी देना चाहूँगा तमाम तलबा को कि और असातिज़ा इकराम को भी कि बच्चों को 24 घंटे का बेहतरीन इस्तेमाल सिखाइए कि दिन के जो 24 घंटे होते हैं वो बच्चे किस तरीके से गुजारें ताकि वो अपनी स्टडीज़ को ही नहीं अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर तरीके से फोकस करके बेहतर से बेहतर बना सकें।